वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आशा करे समस्त भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे। समस्त दादा माँ मान को मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आज परम प्रेममय श्रीहस्त लिखित श्रोतानुष्ठान किछि केतोटी बाणी पाठ करी आपण मानक सामने सुनाइबी। यही पाठ आलोचना मध्य आमे कौन जानी पाइबु ताहा होची जे आमे चाहिबा को जानिनु, मागिबा को जानिनु, कौन मागिबा दरकार। आम्भे माने किछि पाइबा पाई कौन करथाउ, प्रेमर साहाय्य नेउ ना हिंसा कररता कठोरतार साहाय्य नेउ, आ तार फल कौन लाभ हुए प्राप्त हुए। आमर अनेक शक्ति अच्छी, समर्थ अच्छी, धन संपत्ति अच्छी, ऐश्वर्य अच्छी। मु से क्षमतार बल रे बहुत किछि करि पारे, किंतु लाभटा कौन हम से कौन मु शांतिटा पाई पारिबी, सब किछि मोर प्राप्त हो जिवो। परम प्रेममय श्री ठाकुर एई विषय रे कौन कहउछंती। आमे कि आमको कौन मागिबा दरकार, कौन मागिले आम्भे माने सब किछि पाई परबु। आमे कौन चाहिए आमको सब किछि मिली जिवो, जहा किछि दरकार ताहा सब आमको प्राप्त हो जिवो। से विषय रे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कौन कहउछंती से विषय रे आमे आज पाठ करिबा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर तांको श्रीहस्त रे लिखिचंती, जो साधना करिले हृदय रे प्रेम आसे ताहा ही कर, आउ जोथिरे क्रूरता कठोरता हिंसा आसे ताहा आपाततः लाभजनक हेले मध्य ता पाखक जाओ नाही। तुमे जदि एपरि शक्ति लाभ करिथाओ जहा द्वारा चंद्र सूर्य कक्षच्युत करिपार, पृथ्वी भांगी टुकरा टुकरा करिपार, बा समस्त को ऐश्वर्यशाली करि देई पार, किंतु जदि हृदय रे प्रेम न थाए तेबे तुमर किछि भी लाभ किछि भी होई नाही। गोटे चाहिबाकु जाई 10टा चाहि बस नाही, गोटिकर जेपरि चरम हुए ताहा ही कर, सबु गुड़िक ही पाइब। तो एठी आमे जानिलु कौन जे जो साधना करिले प्रेम आसे ताहा ही करिब कर। अर्थात परम प्रेममय सी कहउचंती आम्भ मानकु प्रेमर साधना करिबा परी। प्रेम कौठु प्रेमर साधना किपरि है, जेपरि ईश्वर साधना करते ईश्वरत्व लाभ पाई। हेले ईश्वरंकर आउ गोटे मूर्ति होची प्रेममय। तांको जदि आमे प्रेम करिबा, प्रेममय को प्रेमिक को प्रेम करबा, हेले आमे प्रेमर साधना प्रेम लाभ करिबो। आउ कहउचंती आउ जोथिरे जो साधना रे क्रूरता कठोरता हिंसा आसे आपातत लाभजनक हेले मध्य ताहा करिबाकु जाओ नाही। जेमिति आम्भे माने एई प्रसंग क्षेत्र से कथाटी कहते पशु बलि दे था, ईश्वर को खुशी करने पशु बलि दे, रक्तदान करू, युड़िक कौन ये पशु बलि देवाई हिंसा करू। यह द्वारा कठोर होगा पड़ी, क्रूर होगा पड़ी। तेणु यही साधना रे आपातत लाभजनक किछि पाइले मध्य लाभ ताहा करिबाकु जाओ नाही। काहेकि एई जो कठोरता क्रूरतार साहाय्य नहीं कि आमे माने पिला मानकु मध्य से मानकर भलो पाई उन्नति पाई केते प्रकार शासन करू। से कठोरता क्रूरतार अर्थ जदि से न बुझी पारला, हेले भविष्य रे जेतेबेले से क्षमतावान हबो, शक्तिशाली हबो, सेतेबेले किंतु से आमको मानिबनी।
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିବନି। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନର ଭୟ ରଖିବା ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭୟ ରଖିବା ଭଲ। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ରହିବନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଣୀରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିପାରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରିପାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନ ଆସେ ତେବେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେମଟା କଣ? ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କଲେ ଶକ୍ତିର ସାଧନାରେ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ଡରେଇ ଧମକେଇ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ପାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ ମାଗିବା ଉଚିତ, କଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ପାଇହେବ। କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାହିଁବାକୁ ଯାଇ 10ଟା ଚାହିଁ ବସ ନାହିଁ, ଗୋଟେରୁ ହିଁ ଯାତେ ଯୋଉଥିରେ ଚରମ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କର, ସମସ୍ତ କିଛି ପାଇବ, ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ, ଏହା ହିଁ ତ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ନ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏର ଯେପରି ଚରମ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସ୍ଥାନ, ଉନ୍ନତିର ପରାକାଷ୍ଠା। ତାହା କିପରି ଜାଣିଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନେକର ତୁମେ ତୁମର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ମାଗିଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ତମେ ଅର୍ଥ ପାଇ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲ। ସେତେବେଳେ ତମର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ, କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଡୁବି ରହ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେଲା, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଗଲ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଲା, ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଅନେକ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଚଳୁ ଚଳୁ ତମେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ମିଳିତ ହେଇଗଲ, ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ତମେ ସ୍କୁଲ କରିଦେଲ। ଶିକ୍ଷାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କଲେଜ କରିଦେଲ। ସରକାରର ହାତରେ ହାତ ବଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ତ୍ରାଣ, ଖରା ତ୍ରାଣ ବେଳକୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲ, ହାତ ବଢ଼େଇଲ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ତୁମର ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ମଣିଷ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଣୀଜନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏନି କି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହୁଏ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚତୁର ସିଏ ଯିଏ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସବୁ ପାଇ ହୁଏ, କୋଉଟା ହେଲେ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ, ଏଇ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବସାୟଟି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନରେ, ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ସେ କରିଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କଲା, ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସମାଜର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ, ଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏମିତି କରିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା, ମାନ ପାଇଲା। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଚାହିଁବାକୁ ଯାଇ 10ଟି ଚାହିଁବା ହଜର ନାହିଁ, ଏକର ହିଁ ଯାତେ ଚରମ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କର, ସବୁ କିଛି ହିଁ ପାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କୁ ପରିପୃଷ୍ଟ ପୋଷଣ କରି ଚାଲିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। କାହିଁକି? ସେ ଏଇ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହିଁ ସିଏ ନୁହେଁ କି? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଯଦି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉତ୍ସାହ ପାଇବି, ପ୍ରେରଣା ପାଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।